Cemaat bugün inşallah baylık turunda söyleşiriz. Baylık. Yani İslam'da baylık var mı? Müslüman kişi bay bulurga mümkün mü? Nindiyanın şikirleri. Gerçi kişiler arasında, Müslümanlar arasında iki fikir jüri, yani iki fikir gina tugul, küp fikir jüri, lakin iki artıklık. Kaybir Müslümanlar aytalar, baylık kirek tuguldur ol, hadiske tayanıp aytalar, hadis, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken, al-ghina'u ghina'u nefs. Baylık ol, nefsinin baylığı. Yani şuna tayanıp aytalar yok. Bizge bu dünyada akşa da kerek tugul, bizge bu dünyada bari tek көңіл байлığına kerek. Bu fikir var, ikinci fikir var. Indi kaybir kişiler, kaybir Müslümanlar mal artından kuvup ayma, dünya artından kuvup artıkka keteler. Mına şularga iki tarafka da matur bir hadis bilen cevap beremiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken: Ni'mel malu salihu li raculi salihi. Ne kadar yaxşıdır izgi mal, eğer de ol izgi mal izgi kişinin kolunda bulsa. Şuşu hadisni cemaat türlü okurga bula iş netice çağırabız bundan. Şunduk. Birinci netice. Ni'mel malu salihu. Ne kadar yaxşı izgi mal. İzgi mal neşik ol? Halal mal. Halal mal neşik bula ol? Şariatqa turu kitirip Allah Teala'nın rizalığında bulgan, rizalığında işlengen mallar. Yani bir neyde procentlarga, bir neyde aldauga, bir neyde monopolizmga, bir qayada, bir neyde şariat bilen tıyılgan neselerge kirmişe malını kazanu izgi mal bula. Halal. Yani bari tek bismillah bilen suyulgan itlergene halal tugul, bütün dürüst ittirip alıngan mal bütünüsü halal bulayım. Mına bu mal halal bulsa ne kadar yaxşı, ne kadar yaxşı. Eğer de bizning cemiyette cemaat urlamasalar, bir-birsini aldatmasalar, bir qayada bir neyde procent bulmasa, cemiyet ne kadar usip kite, ne kadar hayırlı bu, dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ni'mel malu salihu li raculi salihi. Ne kadar yaxşı şuşu mal bulsaydı izgi kişilerinin kullarında. Yani başkalarının kullarında tugul, naşar kişilerinin kullarında tugul, Müslümanların kullarında eğer de mal bulsa ne kadar yaxşı bulur idi. Eğer de Müslümanlar şuşu yaxşılıkka baratırgan, şuşu izgi Allah Teala'nın kaidelerin turmuşka aşıratıran kişiler mal iyeleri bulsalar, küpçilikte ne kadar yaxşı bulur idi. Eğer de bizning iktisatımız, ekonomikamiz şuşu negizlerge tayanıp işleseydi. Eğer de bizning iktisatta da bir kişi bir-birini aldatmasa, bir kişi procent almasa ham başka ne kadar yaxşı bulur idi. İkinci netice, şuşu hadisten, bir cümleden aytamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri şulay bula ol. Cevamiul kalem dep atala, bir kıska gana sözde küp мәгънәләр yata. Üçüncü мәгънә şundan uq, bundan uq. Ne kadar yaxşı izgi mal, izgi kişide bulsa. Yani izgi kişi demek indi bu mallarını izgilikka tuta turgan bulsa. Yani eğer de bari tek mingä gana bulsun dep uylay turgan kişi tugul, azrak başkalar turunda, fakirler turunda, tal hatunlar turunda, kartlar turunda, şifaxanalar turunda eğer de uylap tursa, ne kadar yaxşıdır bu. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu bir hadis bilen bizge baylık meselesini açıp koydu. Ne kadar yaxşı eğer de Müslümanlar mal iyeleri bulsalar, ne kadar yaxşı. Hamalar şu malların yaxşı yolda kullanıp kişilerge fayda getirip tursalar, anlattı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bik matur bir misal var. Siz bütünüz bilesiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kardeşlerinden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerinden birisi Abdurrahman ibn Avf, Aşara Mubaşşara'dan.
Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde 10 kişini bir yola cennet bilen süyündürdü. Başka kişilerin de süyündürdü, lakin bir hadiste 10'unu süyündürdü, bir yola. Hem şularının arasında bula Abdurrahman ibn Avf. Yani Abdurrahman ibn Avf isen çakta bu dünyada yaşaganda ana aytılgan edi sen cennette bulasın. Bu zor derece cemaat. Nıq zor derece. Hem şuşa Abdurrahman ibn Avf meşhur nese bilen ol 3. halifani saylagan vaqtda Osman radıyallahu anh'unu saylagan vaqtda anın sözü soňguydy. Yani anın sözü bilen Osman radıyallahu anh saylandı. Mına şuşa Abdurrahman ibn Avf turunda biz bilebez, ol köşüp gitkende, hicret kılgan vaqtda, Mekke'den Medine'ye hicret kılgan vaqtda bütün akşaların, bütün baylıkların kaldıra Mekke'de. Müşriklerinin kullarına kaldıra. Yani ap kitip bulmayı bitimde. İyini de ap kitip bulmayı, sarayını da ap kitip bulmayı. Bütün baylıkları şunda kaldı. Baratik özü bilen köp bulduraldı. Ap gitti. Hem Medine'ye kelgen vaqtda anın kisede akşası yok idi. Yani bar idi azrek kina. Bilebez tarixni. Hem ol şunda sevde bilen şug'ullana başlap, indi hicretten soň 9-njy ýylda bolganda Tabuk seferinde, Tabukta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşalarını jygan vaqtda 10 kilogram altın sadaka bire. 10 kilogram altın sadaka bire. 10 kilogram altın, ol bugünkü gün bilen şutlasan 70 milyon so'm. 70 milyon so'm sadaka bire. Subhanallah. Anın köp mü kaldı hali bilmeybiz, değil mi? Yani bizden inşallah kimdir bire. Lakin bunda muhim bolgan aýbyr halal akşasından. Abdurrahman ibn Avf cennet bilen süýündirilgen sahaba elbette haram yolları bilen akşa işlemegen. Elbette. Eğer de o kimdir aytayken o haram yol bilen akşa işledi eken, demek o kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine karşı kile. Demek halal akşasından 70 milyon so'm sadaka birirdi. Abdurrahman ibn Avf ne kadar boy buldu ekenligin bilesimiz kilse, anın mirasın öğrenemiz. Köp mü miras kaldırdı? Galimlerimiz ayttılar, kaldırdı. Tыңнагыз, 12 tonna altın. 12 tonna altın. Siz anı, biz hali 2 gramını ko'rgany, değil mi? 10 gram. 12 tonna altın bulgan Abdurrahman ibn Avf'ның bu bizge bugünkü günge eğer de köşürsek, bola şutladım bugün 900 milyard dolar. Sumlarga köşürsek, rubillere köşürsek 8 trilyon sum baylığı bulgan. Bütünüsü halal. Halal akşa bilen, halal yollar bilen işlegen, kaydır urlap, kaydır banklardan, kaydır suğuşup, nitip, talap tugil, halal yol bilen, sevde bilen 8 trilyon sum akşa işlegen. Sahabali ul tigi vaqtda, değil mi? Bugünkü günde yarar tigi. Bizning munda furalar bar, tigisi bar, internet bar, akşa işlep bulayım. Ol vaqtda nersa karavan kitdi, qaytuşa sahaba radıyallahu anh bizge, barımızga da misal sadaka berüde de hem izgi işler işlep, yani halal yollar bilen nidi zor akşalarını işlep bulay ekenligini ol bizge misal. Bugün inşallah biz sizin bilen iş qaide öğrenemiz. Nişik baylıkka erişirge Musulman kişi nişik baylıkka erişala. İş qaide. İşini yine kaldırdım, alar kübrek elbette. Lakin bu işisi, bugün sizin bilen öğrenetilen işisi, ol maşinanın tegirmeşi hem düğütili. Kalganları, tereze, işikleri, aksesuarlar, değil mi? Faralar, alar da kirek, değil mi? Tormuzlar, bütünüsü kirek. Lakin eğer de tegirmeşi bilen düğütili bulmasa, maşina bir kayda var mı? Şu iş qaide, bugün öğrenetilen qaide, ol bizge İslam boyunca halal boyunca dürüst ittirip, nigiz ittirip salıp, nişik akşa işlerge Allah subhanahu ve teala iş hayatını okuyuz. Birinci, en muhim ayat, biz sizin bilen anlarga tiyişbiz, eğer de biz akşa işleyim deyip, biznes kıram deyip,
уйлыйбыз икән, иң беренче һәм иң зур фикер мал кемнеке? Мал кемнеке? Мал, bütün мал Аллаһныкыдыр. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә Али Имран сурасында 27-нче аятта өйрәтә безгә. Астагфиру билlah. Кул әйт. Син эй мусульман, әйт, кул әйт. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Аллаһумма маликул мулки ту'тил мулка ман таша ва танзилу мулка мимман таша. Син әйт, эй Раббым, эй Аллаһым, син кемгә телисең, аңа мал бирәсең, кемгә телисең, кемнән телисең, малны аласың. Ва туизу ман таша, ва тузиллу ман таша. Кемне телисең, күтәрәсең, кемне телисең, төшерәсең. Биядикал хайр, синең кулыңда бөтен яхшылыктыр. Иннака аля кулли шайин кадир. Синең бөтен нәрсәгә көчең җитәдер. Тулиджул лейла фин наһари ва тулиджун наһара фил лейл. Син төнне көнгә кертәсең, көнне төнгә кертәсең. Ничек? Кояш әйләндерәсең. Без Аллаһ Тәгалә генә булдыра. Хәтта Ибраһим алейһиссалам Намруд белән сөйләшкән вакытта нәрсә әйтә? Мин дә Аллаһ, мин дә кешене үтерәм, мин дә кешене терелтәм. Ибраһим алейһиссалам нәрсә әйтә? Син алайса кояшны көн батыштан чыгарып кара. Аллаһ та әйтә: "Тулиджул лейла фин наһари ва тулиджун наһара фил лейл ва тухриджул хайя минал майти ва тухриджул майта минал хай." Син үлемне, үлекне тиредән чыгарасың һәм тирене үлемнән чыгарасың. Ва тарзуку ман ташау бигайри хисаб. Һәм кемне телисең, аны хисапсыз ризыкландырасың. Аллаһ Тәгаләнең кулында бөтен байлыклар, бөтен заводлар аныкы. Бөтен урманнар аныкы. Бөтен җир эчендә булган әйберләр аныкы. Кашан тели шул вакытта бирә. Мәсәлән, безгә әйтсәләр, фәлән тау эчендә геологлар кобальт тапканнар. Ул кобальтның бәясе триллион доллар. Ала аласыңмы син аны? Аллаһ бирмәсә, ала алмыйсың. Аллаһ Тәгалә бирсә, ала аласың. Бөтен байлык Аллаһныкы, кемгә тели шуңа бирә. Кемне тели шуны күтәрә, кемне тели шуны төшерә. Аллаһ Тәгалә сиңа бирәм дисә, кем каршы тора ала? Әгәр Аллаһ Тәгалә сиңа бирмим дисә, кем сиңа бирә ала? Бу иң зур кайда, әгәр дә без бай булырга телибез. Әгәр дә без ниндидер бизнес кырабыз, эшкә барабыз. Әгәр дә менә бу фикер башыбызда булмаса, бернинди дә бәрәкәт булмый монда. Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин, олигархларга да бирә, каракларга да бирә, ләкин иман белән бирелгән әйбер, без иман белән алган мал әлбәттә хәерлерәк. Беренче кагыйдә. Икенче кагыйдә, шушы мал кемнеке икәнлеген без аңлагач, моның өчен шөкер итәбез. Моның өчен шөкер итәргә тиешбез. Ибраһим сурасында Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә катгый иттереп әйткән: "Астагфиру билlah. Ва истаъазана раббукум." Сезнең Раббыгыз игълан итте. "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Шөкер итсәгез, арттырып бирермен. "Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Әгәр дә инде сез инкар итсәгез, минем газабым каты булыр. Ничек инкар итсәгез? Карун шикелле. Карун. Аның байлыклары нинди булды? Карунның байлыклары шул кадәр булды ки, Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, аның хазинәләренең ачкычларын берничә көчле кеше генә күтәрә аладыр. Менә хазинәләр турында сүз бармыймы? Хазина ишекләренең ачкычларын берничә көчле кеше генә күтәреп ала аладыр иде. Ягъни байлыгы шул күп булды, ләкин нәрсә әйтте Карун? Бу мин үземнең акылым белән эшләдем.
Мин институтта укып, мин фәлән курсларга барып, мин фәлән блогерларны карап өйрәндем дә акча эшләдем. Безнең тел белән әйткәндә, әйме? Бүгенге көн белән әйткәндә, минем үз акылым белән алдым дигән сүз шул Карун була. Алдагы аятта нәрсә? Мульк Аллаһныкыдыр, кемгә тели шуңа бирә. Кемнән тели шуннан тартып ала. Менә бу беренче, һәм Аллаһ Тәгалә бу аятта да әйтә, әгәр дә инкар итсәгез, сезгә бик каты газап бирәчәкмен дип әйтә. Алда нәрсә әйтә? Шөкер итсәгез. Шөкер итсәгез, арттырып бирермен. Җәмәгать, алтын кагыйдә бизнесның алтын кагыйдәсе. Шөкер итсәгез, Аллаһ Тәгалә әйтә, арттырып бирәмен. Ягъни шөкер итәргә кирәк. Беренче нинди шөкер инде? Таныдык, әйме? Әйе, Раббым, буштан минем үстемдә син бирдең. Бу минем иске булса да, шушы шестерка син бирдең. Я Раббым, шушы минем кисәмдә булган 2000 сум булса да син бирдең дип, менә бу танып алу беренче. Танып алу һәм икенчесе рәхмәт. Әйме? Син 2000-гә дә әгәр дә шөкер итмисең икән, 2 миллионга ничек шөкер итерсең? 2000-гә бит җиңелрәк шөкер итәргә, әйме? Бер нәрсә булмаган вакытта сиңа 2000 гына килсәң, шөкер итәсең, әйме? Ләкин инде анда 2 миллион янына 3 миллион доллар килгән вакытта анда инде шөкер югалып китә. Анда инде карунлык килә башлый кешегә. Димәк, беренчесе танып әйтәбез. Әйе, я Раббым, бирдең. Икенчесе, шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне, биргән бүләкләрне хөрмәт итәргә кирәк. Әйе, шестерка, ләкин Раббым бирде. Әйе, бурчак боткасы, ләкин Аллаһ бирде. Менә шушы хөрмәт белән нәрсә булса да, нинди булса да әйбергә карыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә әлбәттә аят буенча нәрсә әйтә? Ва ин шакартум лазиданнакум. Әгәр дә шөкер итсәгез, тагын да арттырып бирермен. Аннан соң шушы Аллаһ Тәгалә биргән әйберләрне хөрмәт иткән вакытта икенче китте, аны хәләлгә кулланырга кирәк. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә бирде кемгәдер акча, ул шушы акчаларны харамга туздырса, димәк, нәрсә ул акчаларны Аллаһ Тәгалә биргән шушы малларны хөрмәт итәме? Харамга туздырса, Аллаһ Тәгалә каршы торган әйбергә туздырып бетерсә, димәк, хөрмәт итми. Һәм өченчесе, дүртенчесе инде моннан шушы акчалар белән изге эшләр эшләргә, шулай ук шөкергә бара, әйме? Аллаһ Тәгалә кешегә әгәр дә 1 миллион доллар бирде икән, һәм ул аннан 1 миллион доллардан 50 доллар садака бирә икән, кешеләргә ярдәм итә икән, димәк, саран, әйме? Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә миңа бирде, Аллаһ Тәгалә мине ярата, мин дә тегеләргә, Аллаһ мине яраткан шикелле, мин дә аларны яратып, аларга ярдәм итәм дисә, менә бу чын шөкер була. Димәк, икенче кагыйдә, беренче кагыйдә мал кемнеке танырга, икенче кагыйдә бик мөһим, шушы малны шөкер итәргә кирәк. Өченче кагыйдә шулай ук бик мөһим, ул менә бу Абдурахман бин Ауф белән бәйле, аның турында да әйтеп була моны. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Талак сүрәсендә безгә 2-3 аятларда әйтә: "Кем Аллаһтан курыкса, Аллаһка тақвалык күрсәтсә, Аллаһ Тәгалә аңа нинди булса да чиракта, нинди булса да ситуациядан чыгыш бирә. Һәм аны үзе дә белмәгән җирдән ризыкландыра." Шуннан да тақва кеше кайсы яктан акча килә аңна бетерми. Моннан килде, тегеннән ничек килә аңна бетерми. Абдурахман ибн Ауф әйтәдер иде, мин шул кадәр бәрәкәт киләдер иде миңа. Мин уйлыйдырым, хәзер менә бу ташны күтәрсәм, аның астында алтын ятачак дип уйлыйдырым. Ягъни нәрсә моны аңлата? Үзе дә аңламыйдыр, ничек ул теге
5 сум салды, 5000 алды. Ничек алай килеп чыга? Үзе дә аңна бетермидер. Димәк, эш кагыйда. Бүген эш кагыйданы өйрәндек. Менә шушы эш кагыйда җәмәгать машинаның тәгәрмәч белән двигатель. Әгәр дә без аны белсәк, утырсак, шын байлык була кешедә. Ягъни бу эш кагыйда. Кем мал бирә, ул бирмәсә, сиңа кем бирә? Ул бирсә, сиңа кем шушы малны бирмәскә мөмкин? Шөкер итәргә һәм Аллаһ Тәгаләгә тақвалык күрсәтергә. Менә бу эш нигезен эшләгән җәмәгать без сезнең белән инде сәбәп кылырга тиешбез. Ягъни мин өйдә ятып, диванда ятам, ризык Аллаһтандыр, минем штаным бар, рәхмәт я Раббым, мин тақвалык күрсәтәм, хәзер акча килә башлый банкның счетына, әйме? Булмый. Һәр вакытта сәбәп кылырга кирәк. Агач үссен өчен орлык утыртабыз. Агач үссен өчен су сибәбез. Су сипмәсәң, никадәр тақва булсаң да, никадәр шөкер итсәң дә, су сипмәсәң анда җүнле иттереп үсми. Сәбәп кылырга кирәк. Сәбәп кылып, дуга кылып, ике әйбер. Дуга һәм сәбәп, һәм аннан соң тәвәккәл кылабыз. Аннан соң тәвәккәл кылабыз. Тәвәккәл ул нәрсә? Сәбәпләрне үтәдем, Аллаһ Тәгалә белән элемтәне төзәттем, һәм аннан соң иң мөһиме, соңгысы нәрсә? Нәтиҗәне Раббымнан көтәм, кире кайтабыз, әйме? Кире кайтабыз. Аллаһ Тәгалә бирсә була. Бирмәсә, мин булганына разыймын. Һәм вот шуның турында Пәйгамбәр саллаллаху алейһи теге хадиста, беренче хадиста әйткән, «Әл-гинау гинау нафс». Шул вакытта әз булган акча белән дә кеше бай була. Аны әз акчасы, ләкин ул бай. Аңа җитә, бөтен нәрсәгә җитә. Аллаһ Тәгалә шулай иттерә, бәрәкәт китерә. Шуның өчен Раббыбыз Аллаһ барыбызга да үзенең ризалыгында булып бай булырга насыйп итсен. Һәрбер мусульман кеше бай булсын. Бу дөньядагы бөтен мусульманнар бай булсын, бөтен мусульманнар үзенең гаилә белән идарә итсен, үзенең якыны белән идарә итсен, шушы акчалар белән, хәлал акчалар белән ихтисатны ныгытсын, илебез ныгытсын шуның белән. Мусульманнар артса, мусульманнар бай булса, бары тик хәерле булыр, иншалла. Хәза валлаһи тауфик, алхамдулилlah бисаваб. Раббана зидна илма нафиа ва ризка таййиб ва амал мутақаббала.